प्यारे वीरो, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। मैं सोचा सी कि बाबा साहब के जन्मदिन ते ज्योतिराव फुले, दादा साहब ज्योतिराव फुले, दादी साहिबा, शाहू महाराज ते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष नूं असीं पूरे रूप दे विच जानन दा यतन कर लवांगे। असीं 14 तारीख नूं उस धारा नूं पूरा नहीं कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि असीं अणगहली कीती या असीं उस वल ध्यान नहीं दिता। असलीयत यह है कि बाबा साहब के जन्मदिन करके, खालसा की साजना करके सानू बहुत सारा समा संघर्ष के उन्हां पड़ावां ते भी देना पिया जिहड़े साडे जीवन नूं ब्राह्मणशाही तो मुक्त करने वास्ते समाज के सामने आए और उन्होंने अपनी पैड़ां छड्डियां। बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव समाज ने ग्रहण किया। फिर कोशिश की दूसरे दिन कि 1942 तक जानी बाबा साहब दे एक अछूत दे लगभग 2000 साल 2200 साल बाद अंग्रेजी शासन विच मंत्री बन जाने तो बाद उन्होंने कीते हुए कम्मां नूं सामने रखते असीं बाकी की गल पूरी कर लवांगे, क्योंकि इतिहास नूं मैं किसी भी हालत विच अधूरा नहीं छड्डना चाहुंदा। इस करके मैनूं समा लग्या और मेरा हुण भी यतन है कि मैं 26 जनवरी 1950 के संविधान तक बाबा साहब के संघर्ष की जानकारी दे सकां। जिन्नी मेरी समझ आई आ वो जानकारी दे सकां। और ये जरूरी नहीं है कि दूजियां जमातां वो हिंदू होए जां सिख होए जां मुसलमान होए वो बाबा साहब के संघर्ष नूं मेरे वांग ही सोचणगे, क्योंकि साडे पुरखे जिन्हां जातियां च जन्मे और जिन्हां दा हज़ारां साल अपमान होया, मेरा जन्म भी उस जाति च होया जिन्हों ब्राह्मण ने नीचा तो नीच लिया के खड़ा किया। और मैं कह सकता कि बाबा साहब के संघर्ष नूं किसी उच्च जाति हिंदू या किसी सिख विद्वान या फिर किसी मुसलमान विद्वान तो वधेरे अच्छी तरह मैं समझ सकता। मैं वधेरे गंभीरता नाल हर विषय नूं छो सकता। इस करके मेरा ध्यान इस गल ते केंद्रित रहा कि कोई ऐसा पक्ष ना रह जाए जिहड़ा बहुत जरूरी है और जो साडे समाज तक पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिहड़ी प्रचलित विद्या है जां आम किताबां हैं उन्हां विच कदे बाबा साहब के संघर्ष का जिक्र नहीं होया। मैं बाबा साहब के अगले संघर्ष नूं इस गल तो शुरू करना चाहुंदा है
कि 3-4 दिन तो मैं कुछ सिखां नूं बाबा साहब बारे बहुत बुरा बोलदियां सुनिया। और बहुत भद्दी किस्म दियां गालां तक कढ़दे सुनाई दिते आ लोग। और जिस हद तक वो जहर घोल सकते हैं उस हद तक उन्होंने जहर घोली है। मैं उन्हों का प्रतिक्रम कोई बुरा नहीं किया। कुछ साथियों ने उहो जिहा प्रतिक्रम जरूर किया है, पर मैं अजिहा नहीं किया। मैं सिर्फ इन्ना ही दसना चाहना है कि वो आदमी जिहड़े विदेश च बैठे है और बाबा साहब नूं भद्दे शब्दां नाल नवाजदे आ, गाली गलोच करदे आ, उन्हां नूं एक गल तां समझ लेनी चाहिदी है कि उन्हां नूं जो वीज़ा मिलिया वो भारत के संविधानक हक के अधीन मिलिया। और उन्होंने जिहड़ी विद्या हासिल की है वो संविधान के बुनियादी अधिकार के थले प्राप्त की है। 1947 तो पहला साडे पुरखे किन्ना पढ़े सी ये तो सिख भी समझ सकते हैं। तुसीं हिंदू जमात के सिखां नूं छड्ड दिओ, जिहड़े शूद्र सिख है जिहड़े जिन्हां जट भी शामिल है, ये 99.99% अनपढ़ लोग सी। पर ज्यों ही संविधान बनिया, ज्यों ही स्कूल दीयां टल्लियां बजन लगियां, तो असीं सारे लोग जिहड़े सिख भी कहाउंदे सी, हिंदू भी कहाउंदे सी, पर शूद्र लोग सी सारे, वो स्कूल जाना शुरू होया। उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। जब मैं स्कूल गया तो मैनू पढ़ाउण वालियां च सब तो पहला मेरे जिहड़े अध्यापक सी वो ब्राह्मण ते बणीए सी। और फिर कुछ सालों बाद कुछ जट जाति के मेरे अध्यापक सामने आए और उस तो बाद तरखान ते दलित जाति के लोग है जिहड़े तरखान, नाई, छींबे और या जलाहे, मजबी, चमार, इन्हां छोटियां जातियां दे विचों अध्यापक अगे आए। और उसे समय दौरान जदों मैं 5वीं 6वीं दे विच पढ़दा सी तो मेरे पिंड दे स्कूल च 5-6 कुड़ियां अध्यापक बन के आईयां, जिन्हां विचों ज़्यादा कुड़ियां या तो खत्रियां दीयां कुड़ियां सी या फिर जट्टां दीयां कुड़ियां सी। हुण ये गल मैं क्यों कहनी चाहुंदा कि जिन्हां लोकां नूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चंगा नहीं लगता, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने वेले सड़ी तो सड़ी गाल कढ़ सकते हैं और आपकी जहर है जिहड़ी उहनूं प्रगट कर सकते हैं, लिख सकते और बोल सकते हैं और गज वज के सुना सकते हैं। मैं उन्होंने ये कहना चाहना है कि भारतीय संविधान है जिहदे करके सिखां दीयां कुड़ियां, सिखां दे मुंडे अध्यापक बने। मैं बाकियां दी गल बाद च करांगा, हाले मैं इत्थों तक ही सीमित रहूंगा कि मैं जट्टां दीयां कुड़ियां कोलों तीजी चौथी 5वीं च पढ़िया और 7वीं 8वीं जब मैं गया तो जट्टां दे अध्यापक जिहड़े जट सिख अध्यापक है मैं उन्हां तो पढ़िया। 10वीं च जाके मेरे जट सिख अध्यापक है जिहड़े वध गए और फिर हौली हौली
ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਜਾਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-50 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 99% ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਜਾਨੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ 1942 ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 14-14, 15-15, 16-16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਹਿਕਮੇ ਹੋਰ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1942 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ। ਜਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੱਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਖਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਝਿਉਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਮਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 1942 ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਜਰਤ ਬਰਾਬਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ।
और ये लोग ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੇ ਆ। ਜਾਨੀ 2 ਗਾਲਾਂ ਮੂਹਰਲਾ ਕੱਢਦਾ ਤੇ 4 ਗਾਲਾਂ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਾਨੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ 14 ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੱਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਖੱਤਰੀ ਜਾਂ ਵੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਅਸਲੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰਤ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੈਸ਼ਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਪੂਤਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਰਖਾਣਾ ਦੀ, ਛੀਬਿਆਂ ਦੀ, ਚੌਰਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਤੀ ਜਦ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਚਿਖਾ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਔਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਜਿਆ।
ਔਰ ਕੱਲੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 2016 ਚ IAS ਟੌਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਟੌਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਆदिवासी ਕੁੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਬਣੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ IAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ IAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰਾਂ 'ਚ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਨਿਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ IIT ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 823 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, 823 ਬੱਚੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਮੈਰਿਟ ਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਈ, ਜਨਰਲ ਮੈਰਿਟ ਚ ਆਏ 823 ਬੱਚੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਛੋਲੇ ਦੇ ਕੇ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਕੇ, ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਥੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਮਿਣੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਗਿਣਦਿਆਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਿੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੱਠਾ ਛਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਗ ਦੇ ਕੇ, ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਝੱਗੇ ਹੇਠ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਸੀਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਜੂਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਆਂ, ਉਹ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੁੱਕਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 340, ਧਾਰਾ 341, ਧਾਰਾ 342, ਧਾਰਾ 330, 31, 32 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 15/4, 16/4 ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ, ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ, ਵੈਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਚਮਾਰ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਚੂੜਾ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਿਸ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
एक प्रधानमंत्री एक डिकलेयर करता है, ऐलान करता है कि जदों भी भारत नूं आज़ादी दिती गई तो भारत के संविधान दे विच 3 तरह जिहड़े जमातां हैं उन्हां दे बराबर अधिकार होणगे। पहला हिंदू जमात, दूजी मुसलमान जमात और तीजी SC ST OBC जमात। ये ऐलान किया गया। एक तो बाबा साहब मंत्री बन गए, दूजा ये ऐलान हो गया तो ब्राह्मणों ने, कांग्रेस ने, RSS ने और विचे कम्युनिस्ट सी, इन्हां सारियां ने रल के अंग्रेज़ां नूं कड्ढण वास्ते क्विट इंडिया मूवमेंट खड़ी की। क्विट इंडिया मूवमेंट दे विच जानी भारत छड्डो अंदोलन दे विच सैकड़े अंग्रेज मारते, और जदों ही सैकड़े अंग्रेज मारे तो वह कुछ दिनों बाद महात्मा गांधी ने अंदोलन वापस ले लिया। तो अज मैं सोचदा ये इतिहास लिखिया चीज़ां नहीं, इन्हां नूं समझिया जाता है। ये विवेक दे विच आउणियां गल्लां हैं और कोई भी मनुख इन्हां ते चिंतन कर सकता है कि अंदोलन वापस क्यों हो गया, जदों कि फैसला तो यह होया सी कि अंग्रेज नहीं जाते तो इन्हों मार मुकाओ। थोड़े जे लोग है, सारे लोगों को उन्होंने मगर पा दो, अद्धे पचद्धे मर जाएंगे, बाकी दौड़ जाएंगे और देश है जड़ा हिंदुओं के हथ च, ब्राह्मणों के हथ च आ जाएगा। पर अंदोलन वापस लिया गया। इसका की कारण हो सकता है कि जिहड़ा ऐलाननामा एक प्रधानमंत्री ने पढ़िया कि तिन्नां दे अधिकार बराबर होणगे, मैनूं इस तरह लगता है कि अंदर खाते यह जिहा समझौता हो गया कि प्रधानमंत्री का यह ऐलान जिहड़ा वापस हो गया और नवा गवर्नर जनरल नहीं, ये प्रधानमंत्री ने बयान नहीं सी दिता, ये वायसराय ने दिता। मैं थोड़ी गलती कर गया विच, ये वायसराय का जिहड़ा भारत का गवर्नर है, वायसराय जानी उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा सकता है, ये उसका ऐलान सी। और उसकी थां ते दूसरा प्रधान वायसराय आया और दूसरे वायसराय ने जिहड़ी वो गल सी उहनूं रद्द करता। हुण मैं इस गल ते ये सोच सकदा कि वो ऐलान रद्द क्यों हो गया। इसका मतलब कोई समझौता होया है और उस समझौता साडे बस नहीं है कि असीं एड्डी जल्दी समझ सकीए। हुण 1946 आ गया। 1946 दे विच ये गल सामने आ गई कि देश आजाद होएगा, बड़ी जल्दी आजाद होएगा। जदों ये गल सामने आई तो जिहड़ी उस वेले ताकतवर कांग्रेस सी, उन्हें ये चिंतन किया कि प्रधानमंत्री कौन होएगा। जिहड़ी इन्हां दी सेंटर बॉडी सी, उहदी मीटिंग हुई और उहदियां वोटां होईयां। पंडित जवाहर लाल नेहरू नूं 2 वोटां पईयां, सरदार पटेल नूं 12 वोटां पईयां। इस निर्णय के अनुसार सरदार पटेल जिहड़ा पछड़ी जाति का आदमी है, पटेल कुर्मी, वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जदों भी देश आजाद होता है तो प्रधानमंत्री उहदी मोहर लगी, उहदे लोकां ने मोहर लाई, उहदे नुमाइंदियां ने मोहर लाई। पर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस गल नूं ना मनदियां उन्हें महात्मा गांधी नूं कहा कि अगर प्रधानमंत्री मैनू ना बनाया गया तो मैं कांग्रेस तोड़ देंगा। हुण लोकां दे ये गल समझ नहीं आएगी कि कांग्रेस टुटण नाल की फर्क पेगा। इहदा मतलब यह है, इहदा मतलब यह है कि कांग्रेस टुट जाएगी
ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਨੇਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਮਦਈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, RSS ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬ ਤੇ OBC ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਪੈਰੀਅਰ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨਾਇਕਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀਅਰ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨਾਇਕਰ ਹੈ ਉਹ ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ ਚੋਂ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀ ਚੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਤੇ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 90% SC ST OBC ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਕਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਤਿੰਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਿਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਨੇਤਾ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਚੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਆ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? 1922 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਨੇਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਬਤੌਰ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 2 ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਸੂਬੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਾਈਡ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ, ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੰਡ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝੋ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਠ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਔਰ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਵੀ ਕਟਾਵੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਮਾਜ,
ਜਾਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਡ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆਏ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਧਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦੇ। ਕਟਾਵੱਡੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 5 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਨੇਤਾ ਬਾਕੀ 4 ਬਚ ਗਏ। 4 ਨੇਤਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ, 3 ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਇੱਕ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਅਛੂਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਆਇਆ ਕਿ 1929 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SC ST ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਮਝੌਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਆਫ 1947। एक कंप्रोमाइज है, ये समझौता है। और उसके थले लिखा ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट, ये मेरे मेज ते पिया है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट है। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਜਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਤਾਕਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਡਿਗਰੀ ਧਾਰੀ ਆ, PhD ਸਕਾਲਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਮੈਂ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੋਂ 3 ਕਾਲਜਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਚੋਂ।
ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਰੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ MA ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਮਰੇਡ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਚਲੋ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਛਪੀ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਛਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੇਤਾ ਬਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਇਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 4-5 ਆਦਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਂਸਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ?
कि RSS ਦਾ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਰਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਟੱਕਰ ਦੇ ਦੋ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दी इस समय दौरान की राजनीतिक भूमिका है। हुण इस गल का जिक्र इस समय साथियों संभव नहीं है, ये लंबी कहानी है। इस करके मैनू इस दूजे भाग तो जानी 14 अप्रैल के दूजे भाग च पहला भाग हो चुका है, दूजा भाग हो चुका है और तीजा भाग ये है जिहड़ा अज बोलिया मैं। इहदे च असीं इत्थों तक आ गए कि पंडित जवाहर लाल नेहरू दे हाण दे 5 नेता वा जिहड़े कौमी नेता सी भारत दे, उन्हां चों पाकिस्तान च एक चला गया मुहम्मद अली जिन्ना, जो जाना नहीं सी चाहता पर उन्होंने जाना पिया। महात्मा गांधी नूं देश की आज़ादी तो बाद 6 महीने लंघे सारे, 6 महीनों बाद उन्होंने गोली बज गई, मार दी, RSS ने मारी। और पंडित जवाहर लाल नेहरू दी बहुत सारिया ऐसिया तस्वीरां जारी हुंदियां रहियां ਜਦੋਂ ਖਾਕੀ ਕੱਛ ਪਾ ਕੇ ਉਹ RSS ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛਪਣਗੀਆਂ ਇਹ। ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛਾਪ ਦੇਗਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ एक वक्री भूमिका शुरू होती है। मैं इहनूं चौथे भाग च पूरा करांगा, कोशिश करांगा कि वो चौथे भाग च पूरा हो जाए। अगर ना पूरा होया तो 5वें भाग च पूरा करके 26 जनवरी 1950 के संविधान तक असीं पहुंचांगे। सो मेरे वीरो, ये जिहड़ियां गल्लां ये समाज दे विच राजनीतिक मंच दे उत्ते 1942 के इर्द गिर्द 47 तक वापरियां, वो बहुत सारे साडे लोग आ जिहड़े उन्हां तों अणजाण। ये कोई जवानी कलामी गल्लां नहीं है, ये इतिहासक दस्तावेज है। फर्क की है इस गल च कि जिहड़ा ब्राह्मण का दृष्टिकोण है, हिंदू का दृष्टिकोण है, वो होर है, ते जिहड़ा गैर हिंदू का दृष्टिकोण है वो होर है। और उस वेले जिहड़ा मुसलमानों का दृष्टिकोण है वो होर है। 1946 तक मुसलमान थोड़ी जी गिनती नूं छड्ड के भारत नूं छड्डना नहीं सी चाहुंदे। बकायदा इहदे ते वोटिंग हुई और वोटां दे विच सब तो ज्यादा मुसलमानवादी ने यह कहा कि असीं भारत तो अलग होना नहीं चाहुंदे। जसवंत सिंह ने जिहड़ा बीजेपी का बहुत वड्डा नेता रहा है, उन्हें अपनी किताब दे विच बकायदा साबित किया है कि असल विच देश है जिहड़ा उहनूं वंडण वाले 3 मनुख है, पंडित जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल। इन्हां तिन्नां करके देश वंडिया गया। पर काला मूंह किहदा होया वो तुसीं सारे जानदे। काल खप्पी दे मूंह ते मली गई, जानी दाल तां आदमी चोर खांदा रहा, मलाई चोर खांदा रहा, ते कुट किहनूं पैंदी रही। जिहड़ा कट्टा सी वो चोर उहनूं खोल के तुर जांदा। जदों लोग जागदे घर दे तो देखदे खुला फिरदा सारी मलाई यही खा गया, तो उहदे विचारे ते कुट पै जांदी। अज तक जो कुछ वापरिया उहदे ते असीं बहुता गौर नाल
ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ।